कन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत कनंत ना आवे। आओ भल भट्ट जी कहते ने कन हर बूंद बदलों दीयां बूंदां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां नूं कोई गिण नहीं सकदा। पर मन लो कोई इहो जिहा कंप्यूटर निकलिया आउण, कोई इहियां चीज़ां निकलिया आउण, कोई इहो जिहा सियाणा बंदा होवे जिहड़ा उन्हां बूंदां दी गिणती कर सकदा होवे, कर लवेगा, कोई वड्डी गल नहीं। कन हर बूंद बसो रुमावल, बसो बसदा धरती दे उत्ते रुमावल, जिन्नी भी रुमावली है दरख्त ने पशु पंछी या कली रुमावली ही लै लो, इन्हां दी गिणती कोई कर नहीं सकदा। पर कीती तां होई है 18 भार कुल बनस्पति है। चलो सारे दरख्त नहीं गिण सकते, गिण तां सकते हैं किसी ढंग नाल, चलो कोई गिण लवे सियाणा। फिर कहते ने चलो सारे नालों वड्डी गल है, गिणना औखा की है, कुसम बसंत। बसंत रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कुसम फुੱਲ ने इन्हां दी गिणती नहीं कोई कर सकता। पर चलो मान लो कोई सियाणा कर भी लवे, कुसम बसंत गनंत ना आवे। राव सस किरण, चंद्रमा ते सूरज दीयां किरणां नूं गिणना बहुत औखा है। पर कोई सियाणा मान लो जे गिण भी लवे। उधर सागर को, समुंदर दे पेट नूं नापना बहुत औखा है, पर चलो कोई नाप भी लवे। गंग तरंग अंत को पावै, गंगा दीयां लहरां दा कोई अंत पा नहीं सकदा, पर जे कोई पा लवे इन्ना सियाणा चलो हो भी जावे। रुद्र ध्यान, शिव जी के ध्यान का कोई अंत नहीं पा सकता। 88,000 वरा की समाधि है, कि नहीं अंत पाउणा। ज्ञान सतगुर के, सतगुर इत्थे विष्णु नूं कहा, ज्ञान जिहड़ा विष्णु का है उहनूं कोई पा नहीं सकता, इन्ना ज्ञान है विष्णु नूं। पर जे कोई अंत पा लवे, ब्रह्म ज्ञानी पा सकते हैं। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावे। भल भट्ट जी कहने चलो उन्होंने कोई गा लवे, गा लवे। पर एक गल है कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बानिया। कहने ने भलियां विचों होए गुरु अमरदास महाराज, सारियां चीज़ां गिणनियां सौखियां, पर तेरे गुण गिणने बड़े औखे ने। तेरी उपमा नहीं कोई कर सकता, तेरी उपमा हो ही नहीं सकती। कि नहीं कोई वड्डा हो जाए तेरी उपमा ते आके रुक जाता, क्योंकि तुहाडी उपमा बेअंत है। सो ऐसे सोहने सतगुरु महाराज 23वीं पौड़ी तक आपां कर चुके हैं। अगे 24वीं पौड़ी ते बख्शिश करदे। 23वीं पौड़ी दे अखीर च कहा सी, कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। ये जिहड़ी बाणी है इहनूं सदा ही गायन करी जाओ, पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, क्योंकि बाणी दे विचों ही आपां नूं सारा कुछ प्रगट हो जाना है। मूल मंत्र गुर मंत्र की बख्शिश हो जानी बाणी विचों। बाणी नूं पढ़दियां पढ़दियां बख्शिश हुंदी है एकदम अपने आप ही। गुरबाणी जे सिमरन नहीं हुंदा, अब्बल ते सिमरन करो, ज़्यादा तो ज़्यादा करो। पर गुरबाणी एक ऐसी बख्शिश है कि गुरबाणी का पाठ करदियां करदियां अभ्यासी एक दिन आप ही कहता कि हुण मेरे अंदर वाहिगुरू वाहिगुरू आपे ही हो जाता। गुरबाणी क्योंकि अंदरों मांज दिंदी है, हिरदा साफ कर दिंदी है। एक हुंदियां गल्लां किताबी, एक हुंदी प्रैक्टिकली जिंदगी। तुसी भी करके देख लो अपना प्रैक्टिकल। ज़्यादा छेती करना तो 101 पाठ करना पऊगा, उदों घट करना 51 करने पैणगे, फिर 25 पाठ करने पैंदे। फिर देखो सिमरन शुरू हुंदा कि नहीं अपने आप ही अंदर, अपने आप ही खुद ही वाहिगुरू वाहिगुरू हो जाओगे। ज्यों ही तुसी नितनेम शुरू करोगे, ज्यों ही गुरुद्वारे आओगे, ज्यों ही कथा सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, खुद ही वाहिगुरू वाहिगुरू हो जाना। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते ये तो है सच्ची बाणी। पर एक ध्यान रखना, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। हुण सतगुरु जी तो बिना होर जिन्नियां बाणियां ने वो सारियां कच्चियां ने। सो जिन्नियां भी बाणियां महाराज कहते ने होर लोगों ने रचियां ने, उन्हां च कचियाइयां ने। क्योंकि जिन्ना भी कुछ बिना कमाई तो लिखिया जाता है वो बेअर्थ है। एक चीज़ मेहनत नाल तैयार हुंदी है, एक बिना मेहनत तो तैयार हुंदी है। इस करके सतगुरु तो बिना होर जिन्ने भी लोग पिछे भी लिखते रहे,
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ। ਜੇਠੂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ 9 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਣੂ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਪਿਰਥੀਏ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗਾਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆਖ ਕੇ ਵਖਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤੋਤੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਤੋਤੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਗੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਦੂਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੂਗੀ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਉਹ ਰਵਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਵਾਣੀ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪੈਸੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵਾਜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੁਗਡੁਗੀ ਜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਲਾਪ ਉਹ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, 10 ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਿੱਤ ਹਿਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀਰੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਓ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ, ਸਿਫਤ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਓ, ਸਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ,
सच्चा लाया भाव। जदों साडा मन शब्द विच मिलन लग जावे, जुड़न लग जावे, तां अकाल पुरख जी भाव लाउंदे ने, प्रेम लाउंदे ने उत्थे। क्योंकि जदों तक साडा मन शब्द विच नहीं जुड़न लगदा, उदों तक प्रेम नहीं बनदा। प्रेमी बनो पहलां। प्रेमी बाणी नूं प्रेम नाल पढ़ के ही बनदा है। प्यार नाल एक एक अखर नूं बोलना, सुनना, शब्द विच मन नूं जोड़ना। असल विच शब्द विच जुड़ना ही ब्रह्म विच जुड़ना हो जाता है। उन्हां अंदर प्यार पैदा हो जाता है। आपे हीरा रतन आपे जिसनों देह बुझाए। महाराज सच्चे पातशाह कहते आप ही असल विच वाहिगुरू हीरा है, आप ही रतन है, आप ही जिन्हों समझा देवे, अंदरों सोझी देवे, उसे ही सोझी पैंदी है। दूसरे बंदे नूं सोझी पै ही नहीं सकती। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। महाराज कहते हैं शब्द रूपी रतन है अपने कोल, सारियां कोले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिव सख्त आप हो पाए कह करता आपे हुक्म बरताए। शिव जो कल्याण स्वरूप परमेश्वर है, चेतन सत्ता है जिहड़ी अकाल पुरख वाहिगुरू दी शक्त, उन्हें माया नूं आप ही प्रकृति नूं बना के करता आपे ही हुक्म वरताउंदा सारियां विच। हुक्म वरताए आप वेखै, फिर हुक्म वरताउंदा फिर आप वेखदा, सारियां दी पालना करदा है। गुरमुख किसै बुझाए, पर किसे किसे गुरमुख नूं समझाउंदा है। सारियां नूं महाराज कहने सोझी नहीं पाउंदा, किसे बिरले नूं ही सोझी पैंदी है इस गल दी। तोड़े बंधन होवै मुक्त, कोई कोई गुरमुख अपने बंधन तोड़दा है गुरु की कृपा नाल, जो मुक्त हो जाता है इन्हां बंधनां विचों। निशानी उहदी की है, कहने शब्द मन वसाए। वो गुरु दे शब्द नूं जिहड़ा है ना मन दे च वसा लैंदा है, उपदेश नूं, मूल मंत्र गुर मंत्र नूं, गुरबाणी नूं अपने मन च वसाउंदा है। वो अपने बंधन सुते सिद्धि तोड़ लैंदा, वो मुक्त हो जाता है। गुरमुख जिसनों आप करे सो होवै, एक स्यों लिव लाए। पर महाराज कहने मुखी गुरु दे राही जी नूं किसी नूं गुरमुख बना देण, शब्द उहदे हिरदे च वसा देण, ओही हुंदा है, ओही गुरमुख बनदा है। वो एक अकाल पुरख दे नाल अपनी लिव ला लैंदा है, जिहदे ते कृपा कर देण। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। वो करता आप ही है, करता पुरख ते आपे ही हुक्म नूं बुझाउंदा है, समझाउंदा है, कृपा करदा है। सतगुरु महाराज कहने वो आप अकाल पुरख ही साडे हिरदे च बैठा है, अते साडे हिरदे च बैठ के ही प्रेरणा देई जांदा है। जदों प्रेरणा दिंदा है, पर दिंदा किसे किसे नूं ही है, सारियां नूं प्रेरणा नहीं दिंदा। क्यों? वो मन विच जिहड़े हज़ारां लखां संकल्प ने साडे, वो सानूं टिक के नहीं बहण दिंदे, वो सिमरन नहीं करन दिंदे, नाम नाल नहीं जोड़न दिंदे। मैं वो काम करना, उन्हां कामां नूं आपां जरूरी समझदे हैं, जिहड़े काम नहीं जरूरी। जिहड़ा बहुत जरूरी काम है उस काम नूं आपां कहने फालतू काम है। भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन के तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महाराज कहने होर तेरे काम नहीं है, इस करके सारियां नालों जरूरी नाम है। सो इस प्रकार संगत बेनती करे कि महापुरुषां नूं बई आ जिहड़ा कथा दे विच किर किर हुंदी आ ना, मैं बहुत बारी कह चुकिया बई बंद उदों उन्ना चिर बंद रखिया करो। बई ये कथा दे विच ना बहुत डिस्टरबेंस हुंदी है, नाल दिमाग फिर थक जांदा, दो पासे जोर लगदा। नाम दे नाल सतगुरु कहने उही जुड़दा है जिन्हों मैं अंदरों प्रेरणा दे दियां, ते जिन्हों मैं अंदरों प्रेरणा ना देवां वो बंदा जोड़ ही नहीं सकता। आओ सतगुरु कहने आओ प्रेरणा दे रहे हैं महाराज कि जुड़ो भाई सारे नाम दे नाल। वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤ ਸਰੂਪ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ? ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੁਣਾ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪੁੰਨ ਪਾਪਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨਾ। ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਪ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਸੱਚਖੰਡ, 2 ਘੰਟੇ, 1 ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਪਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਗੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, 22 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਸੌਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਵਿੱਚੇ ਕਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੇਤੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੁੰਨਾ, ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਸਾਲ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੱਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੌਥੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਾੜਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਮਾੜਾ, ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰਾਜਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਬਣੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ ਜੀ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਾਤ 1-2 ਵਜੇ ਨੇ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਰਕੇ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-11 ਵਜੇ ਹਲੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਨੇ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਖੜੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਟਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਵੀ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਵੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।